今天老师呢会教我们怎么做这个咖喱酱本人。Thai people we can use it as jam, put it on the bread or toast and eat it like that. 这里很美，它是一个花园。Just small bite. I don't like it when we eat it raw because too bitter. 接下来老师要教大家做青木瓜沙拉。整天下来的厨艺教学，它价钱是。Hello， 大家早安，我是做泰国 TV。今天呢，我们要去厨艺教室。我们现在在饭店接我们去上课。第一站呢，我们先到了一个市场。Show you the ingredient that we have to use today, and then I will let you walk around. 然后老师呢会带着我们去市场晃一晃，让大家看一下，就是今天会用到的食材。Thai people we can use it as jam, put it on the bread or toast and eat it like that. 老师推荐的酱料。It's just we learn how to make them by like traditional way. 今天老师呢会教我们怎么做这个咖喱酱本人。刚刚老师跟我们介绍说，这个是糯米饭，然后它的颜色呢会比一般的白饭颜色再白一点。像这个就是一般的白饭，这是 Jasmine Rice。等一下集合的时间是9点50分，然后老师说趁这个时间可以去买一下早餐，那我就带大家去看一下这里有什么早餐可以买。早跟看，买了一个这个泰式烤肉串，还在后面那边现烤，一只这样子是10泰铢，size大概讲，好吃。那咬起来呢，它的味道呢就有那种甜甜，然后又有带那个猪肉香。我们的车要准备开了，完蛋，上车。我们到了这个厨艺教室了，这里很美，它是一个花园，然后在旁边呢煮饭，它的教室，然后煮饭的地方呢就有这种南纳风格的建筑。现在呢戴着这个农夫帽，老师就会带着我们去看等一下要用的食材。 This one they're working chicken, so they just give you egg. And then all of egg is not only from the one chicken. 那刚刚老师说他们这里都是工作鸡，那他们就是专门生蛋的，但他们不知道要怎么孵成小鸡。Just small bite. I don't like it when we eat it raw because too bitter. 然后他说可以生吃，吃吃看。哦，好酷哦！天哪！ And if you smell it, you're gonna say, "Oh, it smells like green curry, red curry," because we put it in the curry. Yeah, right. It's like sometimes we put the salt, put it in the shampoo. My grandma she likes to use this too. This one. So 古安奶奶她喜欢用这个 Because we have a 洗 big 头发。 we use the same. Yeah, if you smell it, you're gonna say, "Ooh, it's a smell like mosquito spray." Food salad is 喷蚊子的那个药。 okay. So this one is yeah, we can eat them. It's just small bite. It's okay. It's not 100%, 80% because we add sugar for everything. So 20% less. 好吃哎，它是甜甜的，吃起来那种脆脆的，很像吃青苹果的感觉。一开始会先给一个这个菜单，然后选菜色。 Number 1 for good picture. Number 2 for the sun. Same one. 先把这个籽汁放下去，变成粉碎状。这个要切超小。 I need everything in the bowl, not in social people. 这个是泰国的人参哎，不一样，泰国的人参，把它切小小的。吃到了那个超级辣的泰国酱。OK， You put everything and then you store everything in. Okay. 现在可以把这些切好的放进去， Think 把 about 这个 sauce or like what? 辣椒，然后面搅进去。老师说要敲个5分钟。然后刚刚老师说要把它磨成像这个样子，它就是咖喱酱，给大家看我目前的样子，还有很远的路程要走。然后我们现在是做咖喱酱，酱料包本人，就是自己做咖喱酱。然后我现在在敲的这个是绿咖喱酱。做泰式料理真的是一件很费工的事。普恩好像已经完成了，哇，普恩的好漂亮哦！果然是泰国人一出手便知有没有。普恩来。 脆，仆人来帮忙，我在旁边跳舞，多大？
我没带，ไม่เชื่อ แกงกว่าใส่พริกเยอะกว่า 哦，这个是老师 แล้ 的 ว，ก็มีใบ 这个是 ไม้ด้วย 古恩的。老师的他加的比较辣，所以它的颜色比较深红色。古恩的它是一般的辣度。的绿咖喱完成了。 Yeah, they like turn around and put the water in. OK， 先把这个水放下去锅子，关开到最小 When 火 the。soup, they have step 1, step 2. Okay, like the first one, ginger, you just break it for 2 pieces. You smell when you break them, it smells stronger. But then we just throw it in the pot. 它是生姜， And then calculum leaf, if you smell it now. Okay, then you do like this. I don't know. Crunch. crunch。 Yeah, and it smells stronger. 哦 Like，magic. 嗯， Right? And then we 好神奇哦！ put it on top and we smash them like that. Break them a little bit. 先切成一半， Make stronger stuff. 这里有3个辣椒，然后你可以照自己的辣度，然后放，就是小宝宝的辣度。切完之后它就会长这样，然后放进去。 Yeah, because everyone, the chili, if you just we add 汤有没 chicken 有 in, if 出 you 现 have 泡泡？ tofu, okay, only shrimp, we add it later. 虾子要最后放，然后这个时候呢，薯片泡泡就可以放鸡肉、豆腐那类的东西。那如果是海鲜的话，虾子就要最后放。然后现在呢，要加这个鱼露。喝盐巴的话，一点点， Yeah, 虾子加进去。This is sweet, more sweet or too sweet? more sweet。 You can add some more sugar. 的汤完成了。哇，好完成，快去吃。刚才选的是泰式酸辣的口味，然后古恩选的是椰奶的口味。我觉得我把那个甜度、辣度、咸度它抓得很刚好。然后那个辣，一般刚刚它有3个辣椒，那3个人辣椒的话，它就是泰国人的辣度。那我刚来只有加1个，喝起来就是很清爽。想要试试看古恩的汤，这是有加椰奶。我以为受过。那个滚太精了，泰国人煮的果然不一样。这个椰奶口味的好好。 อันนี้นั่นดูนั่นติดจะดูหมดเลยเหรอ 赶快把这个吃一吃，还要再接着煮下一道。第2道要做的是泰式炒河粉，然后把这个加进这里面。我现在做泰式炒河粉的酱，然后鱼露和饭吃。 You can make your sauce. After you make your sauce bowl, you can taste your sauce. 老师说泰式炒河粉的酱呢，要有甜、辣、酸3种味道，酱油拌吃，蚝油1匙， You taste it, okay? You might need a 是 peanut or a little 1匙。这个酱，老师说合起来的酱呢，它有甜、酸、辣3个味道合在一起。接着要把豆腐跟红葱头切小小的。 我的泰式炒河粉完成了，然后呢，可以在上面放这个花生，然后再把这个蝶豆花装饰上去。这盘160泰铢，我卖你们。现在来试试看自己煮的泰式炒河粉。这盘是很漂亮的，不是我做的，是古恩煮的。它的摆盘超漂亮的，泰国人就是有泰国人的美感。我的煮的快烧焦的样子，看起来很悲惨。 试试看，我觉得我的酸度有到，但是它有点烧焦味。我想试试看普温 แบ่งกันก็ได้ 试试普温的。普温的比我的酸，我的是甜味的比较重。它这个面条吃起来超级酥脆。我们等下赶快吃最后1点的时候还要继续煮第3道菜。现在做的第3道菜是泰式绿咖喱。 这是刚刚煮的泰式绿咖喱鸡，然后普恩的呢是清迈独有的靠 soy， 然后它是一个组合，它旁边还有给你白饭。吃起来有甜、酸、辣3种味道。这是我人生中第一次尝试做泰式绿咖喱，
这里面放的材料就是我们刚刚在还没开始做之前，然后老师会带着大家在花园里面介绍食材。茄子超级入味。想试试看普温的清迈咖喱面，最不一样的地方就是酱料，咖喱酱的部分，如果做好吃的话，那个真的味道完全不一样。Maybe you're ready for bed。这个汤也很浓稠，因为它会怕我们回家之后会忘记，它这边有帮你准备好，就是课程的食谱，我觉得很棒，所以就可以扫描，回家之后还可以再复习。我觉得普温的比较好吃。谢谢。我喜欢普温做的，不知道为什么，我觉得他做的真的很有抓到泰国人的精髓。我做的话就是比较我自己觉得很不错的口味。接着下一道菜。接着下一道要做的是炸春卷，老师正在准备教我们做炸春卷的这个酱料。我觉得普温的春卷有点太满喽，最后这边会放那个蛋黄，等下把它粘起来。这是普温的粿饼，普温的炸春卷。哦，好平均哦。哼。What happened to the left one? Why tree? This one for children. This one for the elderly. Elderly have to eat more. 我们来去炸吧，他在后面这边炸。炸春卷。接着老师要教大家做青木瓜沙拉、戏剧、芒果丝，还有给2个辣椒。青木瓜沙拉，我觉得好像吃起来有点酸。这个青木瓜沙拉做起来还蛮简单的，就把东西料放进去，然后把它压碎。的炸春卷，刚刚大小尺寸不一致的炸春卷，炸的蛮酥的。我觉得里面春卷的料好好吃。然后刚刚教芒果糯米饭的时候，老师有教我们说那个糯米饭要怎么调。然后他说那个椰奶酱啊，通常要先放比较甜一点，因为它到时候跟糯米饭结合了之后呢，它就会比较甜度就会减少。或者吃起来好甜。刚早上9点上车嘛，然后现在是准备快要3点，然后它是一整天的行程，然后它也有半日的，整天下来的厨艺教学，它价钱是1575泰铢到1790泰铢左右，在这个期间。然后它有整天的，然后有半天的，煮一趟下来呢，我觉得学习到了很多的知识。然后它还会教你一些，像是泰国人喜欢吃什么当早餐，然后里面会食材会通常会放些什么东西等等之类的，就是老师很细心的教你每个步骤。然后这边的那个空间啊，超大。跟一般厨艺教室超级不一样，它就是那个整个户外式的空间，有花园让你走走，吃饱了然后就去外面花园散散步，散完步之后再继续吃，然后继续煮。那就推荐给大家试试看。那我等一下问问看看他普安觉得他来参加完之后觉得感想如何。It was so fun. Cook the food that you eat in the restaurant. The taste is really good. It's quite fun to cook, and you don't have to prepare the ingredient nor wash the dishes. That is a good. บอกทุกคนว่าติดตาม channel เคมมี่按赞订阅อะไร小铃铛吗？开启小铃铛。我们下礼拜6见喽。我们下礼拜。OK。